Hello friends, welcome to YouTube channel Chem Learning. Today we will discuss a new topic known as heterocyclic chemistry. In last some lectures or episodes you have might have gone through the in la, in last some videos you might have learnt about the functional group or chemistry of a functional group known as amines. Now amines contains nitrogen atom, but those are open chain compounds. We learnt about the compounds which are open chain but containing heteroatoms. Today we are going to learn about some of the compounds which are containing some different atoms other than carbon atoms but which are cyclic in nature. Okay, so we will discuss today the heterocyclic chemistry. Okay, heterocyclic compounds. फर्स्ट वी विल लर्न व्हॉट इज मीन बाय हेटेरोसायक्लिक. हेटेरोसायक्लिक म्हणजे काय ते आपण आधी बघूया. कशाला म्हणायचं हेटेरोसायक्लिक? जसं आपण काही मागच्या व्हिडिओजमध्ये पाहिलंय की CH3NH2 याला आपण हेटेरोसायक्लिक नाही म्हटलं, किंवा या टॉपिकमध्ये आपण CH3NH2 सारख्या मॉलिक्युल्सचा विचार नाही करणार आहे. दीज आर नॉट हेटेरोसायक्लिक. सायक्लिक मीन्स द नेम इटसेल्फ कंटेन द वर्ड दॅट इज सायक्लिक. याचा अर्थ काय? या कंपाऊंड्स मध्ये सायक्लिक स्ट्रक्चर असणार आहे, ओपन चेन स्ट्रक्चर नाही. सायक्लिक स्ट्रक्चर किती असू शकतं? कमीत कमी 3 मेंबर स्ट्रक्चर, कमीत कमी 3 मेंबर सायकल मध्ये असतील तरच सायकल बनवू शकते, बरोबर. सो मिनिमम 3 मेंबर शुड बी देअर, लाईक दिस इपॉक्साइड रिंग. दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड, EPOXIDE, इपॉक्साइड रिंग. or it is the functional group is known as oxirane, OXIRANE, oxirane. So at least 3 members should be there to form a cyclic structure. This is tricyclic structure. Tetracyclic structure means there are 4 members. Now there can be 4 members with all 4 carbon atoms, and there may be other atoms on this carbon as a substitution, like this OH or this NH2, etc, etc. So there are substituents on these carbon atoms, but these two, nitrogen and oxygen, are not the part of this cyclic structure. Okay, या cyclic structure मध्ये 4 atoms आपल्याला दिसतात. हा एक, हा दुसरा, हा तिसरा आणि हा चौथा. 4 atoms आपल्याला दिसतात, पण या 4 atoms पैकी सगळेच्या सगळे कार्बन आहेत. त्याच्यामध्ये कुठेही ऑक्सिजन त्या सायक्लिक स्ट्रक्चरचा पार्ट नाहीये. जसं या सायक्लिक स्ट्रक्चर मध्ये ऑक्सिजन हा सायक्लिक स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे ऑक्सिरेन मध्ये, तसं या स्ट्रक्चर मध्ये नाहीये. सो those compounds which contain an atom which is other than carbon atom, कार्बन सोडून कुठलाही, मग तो नायट्रोजन चालेल, ऑक्सिजन चालेल, सल्फर चालेल, फॉस्फरस चालेल, बिस्मथ चालेल, any other atom which is other than carbon is the part of that cyclic structure. काय पाहिजे आपल्याला? सायक्लिक स्ट्रक्चरचा पार्ट असला पाहिजे, तर आपण त्याला काय म्हणू शकतो? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड असं म्हणू शकतो. ठीक आहे, आपण काही एक्झाम्पल बघूया हेटेरोसायक्लिक स्ट्रक्चर्सचे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे ॲटम्स हे त्या कंपाऊंडचे पार्ट असतील. ओके, एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला आधी दाखवलं लिहून, ज्याला आपण ऑक्सिरेन म्हणतो, बरोबर. इपॉक्साइड किंवा ऑक्सिरेन म्हणतो. हे एक स्ट्रक्चर झालं. अजून कुठले एक्झाम्पल आहेत? एक एक्झाम्पल लिहितो. पहिलं एक्झाम्पल लिहितो मी लाईक दिस, नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंडचं एक्झाम्पल लिहितो फर्स्ट. ओके, so this is nitrogen containing compound. What is this? This is known as pyridine, PYRIDINE. याला काय म्हणतो आपण? pyridine असं म्हणतो. Now look here, there are 6, this is a 6 membered cyclic structure, बरोबर. ही काय आहे? 6 membered cyclic structure आहे, ज्याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4 आणि 5 हे 5 जे कॉर्नर आहेत तिथे सगळे ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे? कार्बन प्रेझेंट आहे, बरोबर आहे. 5 corners are occupied by the carbon atoms, while 6th position or 6th corner is occupied by the heterocyclic compound, that is heterocyclic element which is other than carbon atom. Heterocyclic element which is other than carbon atom. Here nitrogen is present as a heterocyclic element. Okay, so hetero element, you can say it is a hetero element
which is other than carbon atom. So sixth position is occupied by the nitrogen atom in pi pyridine. This is one example. Another one example can be given like this: oxygen. This is another one example which is containing one heteroatom which is other than carbon atom as a part of cyclic structure. तुम्ही इथे लक्षात घ्या व्यवस्थित, सायक्लिक स्ट्रक्चरचा तो पार्ट आहे, बरोबर. याच्यावरती सबस्टिट्यूशन कुठे असू दे त्याचा काही प्रश्न नाहीये, तो सबस्टिट्युएंट मध्ये हेटेरोएटम्स असून उपयोग नाही. हेटेरोएटम काय पाहिजे, त्या सायक्लिक स्ट्रक्चरचा पार्ट असला पाहिजे. सो 5 मेंबर्ड रिंग आहे या ठिकाणी आणि ऑक्सिजन हा त्या 5 मेंबर्ड रिंगचा पार्ट आहे. दिस इज नोन एज THF. In short, it is known as THF. This is having long form tetrahydrofuran. What is the name? Tetrahydrofuran. Okay, tetrahydrofuran. सो हे दोन एक्झाम्पल्स बघितले आपण ज्याच्यामध्ये टेट्राहायड्रोफ्युरान आणि पायपिरिडीन, ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन हे दोन हेटेरो ॲटम्स ॲज अ पार्ट ऑफ सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे, बरोबर. आता दोन एक्झाम्पल वरनं असं कन्क्लुजन काढणं योग्य नाही की हे सगळे अलिफॅटिक कंपाऊंडच आहेत. यू नोज द डिफरन्स बिटवीन अरोमॅटिक कंपाऊंड अँड अलिफॅटिक कंपाऊंड. काय डिफरन्स आहे? हे दोन्ही एक्झाम्पल जे दाखवलेत या दोन्हीमध्ये सायक्लिक स्ट्रक्चर जे दाखवले ते अलिफॅटिक स्ट्रक्चर आहे, बरोबर. म्हणजे त्याच्यात कुठेही अरोमॅटिसिटीच्या कंडिशन्स नाहीयेत. अरोमॅटिसिटीसाठी काय गरजेचं असतं, एकतर अरोमॅटिसिटीसाठी हकेल रूल फॉलो केला पाहिजे, म्हणजे 4n+2π इलेक्ट्रॉन असले पाहिजे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर त्याच्यातले सगळे कार्बन किंवा जे काही इलेमेंट्स प्रेझेंट आहेत हेटेरोसायक्लिक मेंबरचे, सायक्लिक स्ट्रक्चरचे जे मेंबर्स आहेत त्यांचं sp2 हायब्रिडायझेशन असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर डिलोकलायझेशन ऑफ पाय इलेक्ट्रॉन्स असलं पाहिजेत. या सगळ्या कंडिशन्स आहेत त्या सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजेत, तर तोच कंपाऊंड अरोमॅटिक असतो. या दोन्ही कंपाऊंड्समध्ये तसं काहीही नाहीये. सो दीज आर द सायक्लिक स्ट्रक्चर, but these are aliphatic cyclic structures. Okay, so these are the heterocyclic compound. These are the heterocyclic compounds which are aliphatic in nature. Okay, aliphatic in nature. We will learn about some examples which are aromatic in nature. Okay, we will learn about some of the examples which are aromatic in nature. First example, आता यातलंच आपण पहिलं एक्झाम्पल पायपिरिडीनचं घेतलं की नाही, त्याचाच अरोमॅटिक जो फॉर्म आहे तो अरोमॅटिक फॉर्म आपण बघूया. This is known as pyridine. 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 उच्चार काही पण करा, pyridine और pyridine. या स्ट्रक्चर मध्ये काय दिसतं, अगेन दिस इज अ 6 मेंबर्ड सायक्लिक स्ट्रक्चर वेअर वन पोझिशन इज ऑक्युपाइड बाय द हेटेरो ॲटम, दॅट इज नायट्रोजन ॲटम. ओके, बट दिस रिंग इज अरोमॅटिक इन नेचर. अरोमॅटिसिटीच्या सगळ्या कंडिशन्स ही रिंग फॉलो करते, जसं की हकेल रूल 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स असले पाहिजेत, ती हकेल रूल फॉलो करते. सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे. डिलोकलायझेशन ऑफ पाय बॉन्ड्स, याच्यामध्ये आपल्याला जसं बेन्झिनमध्ये असतं ना अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स, तसे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स आहेत, त्याच्यामुळे डिलोकलायझेशन आपल्याला बघायला मिळतं. सायक्लिक स्ट्रक्चरमध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स पाय इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होतात. या सगळ्या कंडिशन्स आणि सगळ्या ॲटम्सचं हायब्रिडायझेशन sp2 आहे, या सगळ्या कंडिशन्स इथे फॉलो होतात. अजून एक एक्झाम्पल बघू. मगाशी जे बघितलं होतं आपण टेट्राहायड्रोफ्युरान अलिफॅटिकसाठी, अरोमॅटिकसाठी एक एक्झाम्पल बघूया आपण. तेच एक्झाम्पल आपण अरोमॅटिक मध्ये कन्वर्ट करूया. टेट्राहायड्रोफ्युरानच्या ऐवजी फक्त फ्युरान, FURAN, furan. Okay, so these are the some compounds, heterocyclic compounds which are containing heteroatoms. This is furan which is containing oxygen as a heteroatom of 5 membered ring. This is 5 membered ring. असं काही कन्स्टेंट करण्याची गरज नाही की ऑक्सिजन आणि नायट्रोजनच असतात. अजून काही एक्झाम्पल्स देता येतील लाईक दिस. There are some another some examples which can be given like this. Sulfur containing compound which is aromatic in nature. What is this? This is called as thiophene. THIOPHENE. This is called thiophene. So this is another one heterocyclic compound which contains sulfur as a heteroatom. Okay, sulfur as a heteroatom. So इथपर्यंत आपण जे एक्झाम्पल्स बघितले 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड एक्झाम्पल्स बघितले, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन सल्फर नायट्रोजन हे हेटेरोएटम्स होते असं आपण बघितलं. हे अरोमॅटिक एक्झाम्पल्स पण पाहिले आपण आणि अलिफॅटिकचे पण एक्झाम्पल पाहिले. अजून यात कुठल्या टाईपचे कंपाऊंड्स येतात? बऱ्याच टाईपचे कंपाऊंड्स येऊ शकतात. हेटेरोसायक्लिक स्ट्रक्चर्स मध्ये बऱ्याच टाईपचे कंपाऊंड्स येतात, जसं की ही एक रिंग आहे. See this carefully. This is called indole ring. What it is called? It is called INDOLE, indole ring.
इंडोल रिंग काय आहे? दिस इज बायसायक्लिक स्ट्रक्चर. दोन सायक्लिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये, एक 6 मेंबर रिंग आहे, एक 5 मेंबर रिंग आहे. ओके, सो बायसायक्लिक स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच्यामध्ये एक पोझिशन, या बायसायक्लिक स्ट्रक्चर मध्ये जेवढे काही ॲटम्स आहेत सायक्लिक स्ट्रक्चर मधले, त्यातली एक पोझिशन कुणी ऑक्युपाय केलेली? नायट्रोजन ऑक्युपाय केलेली. सो व्हेन एव्हर such one position is occupied in the 5 membered ring by the nitrogen atom, then it is called as indole ring. असे नंबर ऑफ एक्झाम्पल सांगता येतील. बायसायक्लिक स्ट्रक्चर्स आहेत, ट्रायसायक्लिक स्ट्रक्चर्स आहेत, ज्याच्यामध्ये हेटेरो ॲटम्स, ऑक्सिजन और सल्फर हेटेरो ॲटम्स प्रेझेंट आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पोझिशन्सला. असं काही हे पण कंपल्शन नाहीये की एकाच ठिकाणी हेटेरो ॲटम असला पाहिजे किंवा एकच हेटेरो ॲटम असतो, असंही काही कंपल्शन नाहीये. देर आर सम एक्झाम्पल्स लाईक प्युरिन्स और पायरिमिडिन्स विच आर कंटेनिंग मल्टिपल नंबर ऑफ हेटेरो ॲटम्स लाईक दिस. डबल बॉन्ड ओ नायट्रोजन, दिस इज डबल बॉन्ड कंटेनिंग. इथे पुढे सबस्टिट्यूशन डबल बॉन्ड ओ वगैरे असं सबस्टिट्यूशन असतं CH3. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपाऊंड्स विच आर कंटेनिंग मोर दॅन वन हेटेरो ॲटम्स. इथं एक H आहे समजा, इथे एक H आहे. सो इथे एक दोन हायड्रोजन ॲटम्स आहेत, नायट्रोजन ॲटम्स आहेत, एक आणि हा दुसरा, बरोबर, एक आणि दुसरा. सो मेनी कंपाऊंड्स आर देअर विच आर कंटेनिंग मल्टिपल हेटेरो ॲटम्स ऑल्सो ॲज अ पार्ट ऑफ सायक्लिक रिंग. ओके, सो सायक्लिक स्ट्रक्चरचा किंवा रिंग स्ट्रक्चरचा पार्ट असलेले हेटेरो ॲटम्स असे मल्टिपल कंपाऊंड्स आपल्याला सांगता येतील, खूप बरेचसे कंपाऊंड सांगता येतील. सो दीज आर द कंपाऊंड्स विच बिलोंग्स टू द क्लास दॅट इज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स विच आर known as heterocyclic compounds. Okay, why to study these heterocyclic compounds? हे हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड स्टडी का करायचे किंवा यांचा स्टडी का करायचा, याचं कारण काय, याच्या मागचं लॉजिक काय? तर या कंपाऊंडचा स्टडी यासाठी करायचा की हे कंपाऊंड्स फार्मास्युटिकली आणि बायोलॉजिकली सुद्धा तितकेच इम्पॉर्टंट आहेत. जितके केमिस्ट्रीच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट आहेत तितकेच बायोलॉजी आणि फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीच्या दृष्टीने सुद्धा हे तितकेच इम्पॉर्टंट आहेत. तसंच बाकीच्या इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा यांचा बराचसा उपयोग आहे. जसं डाय इंडस्ट्री आहे, त्याच्यामध्ये पण हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड बरेच वापरले जातात. पण पर्टिक्युलरली जास्तीत जास्त उपयोग याचा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये किंवा फार्मास्युटिकल कंपाऊंड्समध्ये आपल्याला याचा उपयोग झालेला बघायला मिळतो. इव्हन नॅचरली ऑकरिंग फार्मास्युटिकल कंपाऊंड जे आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा या हेटेरोसायक्लिक स्ट्रक्चर्सचा बऱ्याच प्रमाणात आपल्याला बघायला मिळतात हेटेरोसायक्लिक स्ट्रक्चर्स. सो these are the compounds which are biologically and pharmaceutically very important. कसं ते एक्झाम्पल एक सांगतो, एक दोन एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. आता मी थोड्या वेळापूर्वी एक तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं इंडोल रिंगचं. ओके, इंडोल रिंगचं अशी रिंग काढली होती आपण. ही 6 मेंबर्ड रिंग होती, त्याला जोडून एक 5 मेंबर्ड रिंग आपण ड्रॉ केली होती विच इज नोन ॲज इंडोल रिंग. व्हॉट इज दिस इंडोल रिंग? या इंडोल रिंगचा काय रोल आहे बायोलॉजिकली, हा इम्पॉर्टंट कसा असेल? सो देर इज एक अमिनो ॲसिड, ऑल ऑफ यू नोज व्हेरी वेल, दॅट इज proteins are made up of amino acid, or you can say that proteins are the polymers of amino acids. Okay, proteins are the polymers of amino acid. So this indole ring is present in one of the amino acid which is known as tryptophan, like this: CH2 CH NH2 COOH. This is known as tryptophan. काय याचं नाव? TRYPTOPHAN, tryptophan. This is an amino acid. So this is a amino acid which is containing heterocyclic ring as a part of side chain. आपण नेहमी काय म्हणतो? साइड चेन इथपासून आहे, ही इतकी साइड चेन आहे. आपण नेहमी काय म्हणतो? अमिनो ऍसिडचं स्ट्रक्चर लिहिताना असं लिहितो: COOH NH2 इथे H आणि त्याला इकडे अल्किल किंवा अरिल ग्रुपची चेन अटॅच असते. दिस इज R. दिस R करस्पॉन्ड्स टू दिस मच CH2 अँड इंडोल रिंग. ओके, या ट्रिप्टोफॅनच्या बाबतीत R ची व्हॅल्यू काय असते? CH2 आणि ही ट्रिप्टोफॅनची रिंग. थोडक्यात मला सांगायचं आहे असं की या अमिनो ऍसिडमध्ये, ट्रिप्टोफॅन अमिनो ऍसिडमध्ये इंडोल रिंग ॲज अ पार्ट ऑफ साइड चेन असतो. Okay, so this is an amino acid, very much important amino acid which is containing heterocyclic ring as a part of side chain. आणि या अमिनो ऍसिडचा उपयोग बऱ्याचशा प्रोटीन्स मध्ये, सिंथेसिस मध्ये केला जातो. सो यू कॅन से दॅट दिस इज बायोलॉजिकली इम्पॉर्टंट हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. अजून एक एक्झाम्पल सांगतो जे खूपच महत्वाचं आहे, बायोलॉजिकली खूपच महत्वाचं एक्झाम्पल आहे आणि जे आपल्या परिचयाचं आहे, आपण नेहमी ऐकतो. दिस इज विच इज अ वेल नोन और वेल नोन कंपाऊंड विच इज नोन ॲज DNA. All of you knows what is DNA. DNA.
What is mean by DNA? DNA means deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. Okay, so which is called as DNA. This DNA also contains some compounds which are from the heterocyclic chemistry class. Okay, तुम्हाला हे ऐकून माहित असेल की हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स किंवा डीएनए मध्ये जे काही त्याचे बेसिक युनिट्स आहेत किंवा बेसिक स्ट्रक्चर आहे डीएनएचं, मोनोमर युनिट जे आहेत त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात नायट्रोजन बेसेस. त्यांना आपण नायट्रोजन बेसेस असं म्हणतो, विच आर कॉल्ड एज नायट्रोजन बेसेस. त्यातलं एक एक्झाम्पल मी मगाशी लिहून पण दाखवलं होतं नायट्रोजन बेसेस मधलं. त्या नायट्रोजन बेसेसमध्ये जनरली अशा टाईपचे स्ट्रक्चर्स असतात. दोज नायट्रोजन बेसेस कंटेन्स सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर like this double bond O, this is nitrogen containing H, then this is double bonded compound, and these are some containing, this is also again double bond O. So such type of rings are present where different types of substitutions are there. These nitrogen bases contains multiple number of hetero atoms in as a part of cyclic structure. So nitrogen bases present in the DNA like purines, pyrimidines, which are also known as adenine, guanine, cytosine, thiamine. These nitrogen bases contains heteroatoms as a part of cyclic structure. So these are biologically very important compounds which are present in the DNA. लक्षात घ्या, DNA हा आपल्या शरीरातला किंवा आपल्या ह्याच्यातला मायक्रो लेव्हलचा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला हेरिडिटी बघायला मिळते, विच एक्सप्रेस द हेरिडिटी. आणि ती हेरिडिटी डिपेंड कशावर करते? या टाईपच्या हेट्रोसायक्लिक स्ट्रक्चरवरती डिपेंड करते. म्हणून हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स आर बायोलॉजिकली व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ओके, व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. देन देर इज अनदर वन क्लास ऑफ द कंपाऊंड्स. याच टाईपचा क्लास आहे विच इज फार्मास्युटिकली ऑल्सो ऍक्टिव्ह, फार्मॅकोलॉजिकली ऑल्सो ऍक्टिव्ह. फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह म्हणजे काय की ज्यांच्यामध्ये काही अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी आपल्याला बघायला मिळते. अँटी बॅक्टेरियल, अँटी फंगल अशा टाईपच्या ऍक्टिव्हिटीज बघायला मिळतात, अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटीज बघायला मिळतात. त्यांना आपण फार्मास्युटिकली इम्पॉर्टंट कंपाऊंड असं म्हणतो. लाईक दिस, यातलं मी समजा सी डबल बॉन्ड ओवरचा रब करून टाकला. इथे समजा मी CH3 स्ट्रक्चर, दीज आर रिपोर्टेड कंपाऊंड्स, आय एम नॉट टॉकिंग hypothetically, and this is aromatic ring or any structure. You can write here alkyl or aromatic ring also, any aromatic ring like benzene also. Okay, C double bond O and O R dash, you can take here anything R dash or. So this is one compound which is known as dihydropyrimidine. Okay, काय नाव आहे याचं? या कंपाऊंडच्या क्लासचं जनरल नाव काय आहे? डायहायड्रोपायरिमिडीन, PYRIMIDIMIDIONS. काय नाव आहे? डायहायड्रोपायरिमिडिओन्स. सो दिस इज अनदर वन क्लास ऑफ द कंपाऊंड विच इज फार्मास्युटिकली व्हेरी ऍक्टिव्ह और व्हेरी इम्पॉर्टंट. फार्मास्युटिकली या कंपाऊंडच्या ऍक्टिव्हिटीज प्रूव्ह झालेल्या आहेत. म्हणजे अँटी फंगल ऍक्टिव्हिटी या टाईपच्या कंपाऊंड्स नसते, अँटी बॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटी या टाईपच्या कंपाऊंड्स नसते. सो यू कॅन से दॅट दीज आर द कंपाऊंड्स विच आर कंटेनिंग फार्मॅकोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. थोडक्यात काय तर बायोलॉजिकली आणि फार्मॅकोलॉजिकली हे सगळे कंपाऊंड्स कसे असतात? ऍक्टिव्ह असतात. आणि म्हणून हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू स्टडी. त्यांचा स्टडी हा महत्वाचा आहे, इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड, यू कॅन प्रिपेअर बेटर सोल्युशन्स टू द डिफरंट टाइप्स ऑफ problems which are not encountered in the pharmacological chemistry. फार्मॅकोलॉजिकल केमिस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे ड्रग्स बनवताना जे काही प्रॉब्लेम्स येतात, तुम्हाला जर या हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडचा बेसिक स्टडी माहीत असेल, त्यांच्या जर प्रॉपर्टीज माहीत असतील, तर त्याच्यावरनं तुम्ही वेगवेगळे त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह तयार करून वेगवेगळे ड्रग मॉलिक्युल्स सिंथेसाइज करू शकता. सो these are very much important. Heterocyclic compounds are very much important. This is the introductory part for the heterocyclic compound. We will discuss the latter part in the next video. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.